राजेश बाबू राजेश बाबू कौन देखुंट आकाश रे चांद आउ चांद तल को विषन्न बसंत संध्या तारा कहीपर कि निश्चित बातायन पते आकुल नयन रे काहाकू चाहि रही ता मनर राणी फूल राणी को ए दृश्य आग भली देखा मिलूना एमितिका डायलॉग भी शुणा मिलूनी कारण समय चक्र जमी पेशी हो जाइछि मंच नाटक दिने मनोरंजन शिक्षा और सचेतनतार खोराक जोगाउथिबा मंच एबे केवल किछि नाटुआंक पई बंची रहिछि। कई जने महान व्यक्ति कहिछंती सिनेमा तुमको प्रसिद्ध कराई पारे टीवी धारावाहिकरू तुमे बहुत रोजगार करिपार हेले थिएटर बा मंच नाटक तुमको जने भल मनीष और कलाकार बनाई देब। तेबे ई मंच कला एबे केउ स्थिति रे अछि? मु डबल एजेंट काम करेनी माटी छुई कहूची सर आपण जदी संदेह होउची ताले काहे कि दिने कोटी कोटी लोकंकर प्रिय थिबा एही कला और कलाकार आज कृत्रिम पर्दा पछरे लुचि जाइछंती। से महिला थाना आईएसी बाहिन बस 40 परलन भीषण पुरुष विद्वेष एही प्रसंग को नहीं एथर कलिंग स्वतंत्र निर्वासन रे मंच नाटक कुहा जाए ओडिया नाटक 1877 मसीह आरंभ होइथिला। प्रथम ओडिया आधुनिक नाटक थिला बाबाजी। सेतेबेले विभिन्न राजा राजुड़ा और जमीदार घरे गोटे गोटे प्रेक्षालय थिला। सेठारे काँ भा नाटक हेउथिला। 1933 मसीह अन्नपूर्णा नाट्य मंडली आरंभ हैला। किछि वर्ष परे अनेक थिएटर हैला। 1940 रु 1970 थिला ओडिया नाटकर सुवर्ण जुग ए कथा कहती गवेषक माने। सेतेबेले सिनेमा एते नथिला कि टीवी भी नथिला, तेणु नाटक प्रति लोकंकर प्रबल आग्रह रहिथिला। पर अधिक ओडिया चलचित्र हैला एवं एही थिएटर कलाकार माने फिल्म को चली आसिले, जहा फल प्रभावित हैला मंच नाटक। 1877 मसीह बाबाजी नाटक मंचस्थ हैला। ताकू आमे मान्यता देइचंती प्रथम ओडिया नाटक एवं 1877 परे परे विभिन्न राजाराजुड़ा जमीदारंकर गोटे गोटे प्रेक्षालय थिला। सेठी काँभा नाटक होउथला। सेथिरे बेसी थिला गीताभिनय, बेसी गीताभिनय थिला आउ संलाप बहुत कम थिला। किंतु बाबाजी नाटक ता भितरु प्रथम ओडिया आधुनिक नाटक भावरे स्वीकृति पाइथिला। ता परे परे 1933 मसीह अन्नपूर्णा नाट्य मंडली तैयारी हैला। अन्नपूर्णा नाट्य मंडली तैयारी हैला परे परे 1940 बेलू आसीगला कटक रे ओडिशा थिएटर्स, कलाश्री थिएटर्स, जनता रंगमंच एवं आमर भुवनेश्वर आसला एकाम्र थिएटर। यही जो थिएटर माने सब रहिले आमर कहउजंदी 1940 रु 1970 ताकू ओडिया नाटकर सुवर्ण जुग कहउजंदी। नाटक गांधार कलार एक निखुण नैवेद्य समाज गठन सह सकारात्मक चिंताधारा एवं सामाजिक स्खलन रे सुधार आनिबा पई अभिनय माध्यम मनोरंजन सफल निर्यास को एक नाटक बोली मने करा जाए। किछि वास्तव और परिकल्पित कहानी को नहीं निर्देशक और कलाकार मिलित प्रयास को मंच रे प्रयोग करा जाए आउ ताकू ही मंच नाटक बोली कहा जाय परिबो। रामायण होता, महाभारत होता, कंसवध होता, दुआरी नारे भी होता। आजिकल से सब नाटक सब सब ये है। आग तो आम नाटक देखुलु दर्शक मैंने बसी थे जे माने सरला से आउ कड़े आउ घुचबार ना। तापरे से नाटक देखिकी माने से जो बहुत बहुत दुख करती, बहुत लुह गढ़ती, आउ मत ताली मारती। से प्रकार नाटक आमे आजिकल आउ देखि पारनु। राति परे राति अनेक राति धरी मंचस्थ हेउथिबा नाटक भात, भाई भाउज,
ଫଟା ଭୁଇଁ, ଝଡ଼ ରାତି, ଅଦିନ ମେଘ, ମାଟିର ମଣିଷ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଭଳି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନାଟକର ସଂଳାପକୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ମନେ ପକାନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ନାଟକର ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ସେ ନାଟକରେ ଆମର ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଥାଏ। ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ। ସେ ତୁଣ୍ଡ ଫିଟୁନି ଲୋକଙ୍କର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି ମିତ୍ରତା ମିଳନ କୌରବର ସଙ୍ଗେ, ହୀନମତି ପାପାଚାରୀ କୌରବର ଦଳ, ଜ୍ଞାତି ଶତ୍ରୁ ଚିରଦିନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ, କଳ୍ପନାରେ ନ ଆସେ ମୋହରି। ଏକମୁଖୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାକାର କରି ରଖୁଥିଲା ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକାର, ଆୟୋଜକ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ମଞ୍ଚ ନାଟକର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବାସ୍ତବତା ରଙ୍ଗୀନ ଜରି ଲାଗିଥିବା ଲଣ୍ଠନ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଆଲୁଅରେ ବି ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ପରଦା, ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜା ଓ ଅଭିନୟ ଶୈଳୀ ଲୋକଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଓ ସାମାଜିକ ଚଳନୀର କଥା କହୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଥିଲା 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ପରିବେଶ ଆଉ ନାହିଁ। ଏକମୁଖୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଆଦୌ ଆଉ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୋ ଭଞ୍ଜନଗର କଥା କହୁଛି। 2000 ମସିହାରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ନାଟକ କରିଥିଲି ଗୋଇଠା ବାବା। ତା ପରଠୁ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ବି ଆଉ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇନି। ନାଟକ ସବୁବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଥିଲା। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ନାଟକ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଅପେରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ନାଟକ। ବଦଳୁଥିବା ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକମୁଖୀ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ଆଧୁନିକକରଣ କରାଗଲା। ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଲା। ନାଟକ ରଚନା, କାହାଣୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ଅଭିନୟ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ଚାରିପଟେ ଭରପୁର ଦର୍ଶକ, ମଝିରେ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାକାରଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଅଭିନୟ, ମଝିରେ ମଝିରେ ନାଚ, ଗୀତ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଭାସ ସଙ୍ଗୀତ। ହସ କାନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ପ୍रणୟ, ରୋଷ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଖଳନାୟକର କ୍ରୂର ଚାହାଣୀରେ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟ। ଗଡ଼ିଚାଲେ ରାତିର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର। ନାଟକ ସରିବା ପରେ ଭଲମନ୍ଦ, ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ସମାଧାନ ଭଳି ମେଞ୍ଚାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରେ ଦର୍ଶକ। ଆଉ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୁହଁରୁ ରଙ୍ଗ ପୋଛିଦେଲା ପରେ ନିଜ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ କଳାକାରଟିଏ। ପୁଣି ସଜବାଜ ହୁଏ ପର ରାତି ପାଇଁ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ମଞ୍ଚ ନାଟକର ବାସ୍ତବତା। ସିନେମା, ଟେଲିଭିଜନ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ବି ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଅଧିକାଂଶ କଳାକାର, ଦର୍ଶକ ଓ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା। ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ପାଲଟିଛି ମଞ୍ଚ ନାଟକ। କଳାକାର କହେ, ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିନୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅଲଗା ଉନ୍ମାଦନା ଆସେ। ଅଭିନୟ କିମ୍ବା ଡାଇଲଗ୍ କହିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ କରତାଳି କି ଗାଳି ମିଳିଯାଏ, ଯାହା ଜଣେ କଳାକାର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ପୁଞ୍ଜ ପାଲଟେ। ଆଗରୁ ଚାହିଦା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ପୌରାଣିକ ନାଟକ କରୁ। ଆମେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ପୁରୁଷ ରୋଲ୍ରେ ରଜା ରୋଲ୍ କରୁ, ପୁରୁଷ ରୋଲ୍ କରୁ, ଆଉ ଲେଡ଼ିସ୍ ରୋଲ୍ ବି ପୁରୁଷ ଲୋକ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ନାଟକକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ନାଟକ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। କଳାକାର କହୁଛି ମୋତେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କରୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହୁଛି ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ନାଟକ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ, ଯାତ୍ରା ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖଣାହାରୀ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ସେମିତି କଥା ନୁହଁ। ଦେଖଣାହାରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ତାହା ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଗଲାଣି। ନାଟକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭଟ ଗଳ୍ପର ଉଦ୍ଭଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି, ଉଦ୍ଭଟ ଉଦଣ୍ଡ ମାନେ ନାଚ ରହୁଛି ସେ ଭିତରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଅବକ୍ଷୟ ବୋଲିକରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1982 ମସିହା ପରେ
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏସିଆଡ଼ ହେଲା ତାପରେ टीवी आसिला तापर लोक मैंने टीवी देखिबार अभ्यस्त हेले किंतु से पर्यंत नाटकर प्राबल्य थिला लोक टिकेट करके नाटक देखुले किंतु 1975 पर ओडिया सिनेमा को आमर जो माने जनतारे आउ अन्नपूर्णारे जो माने अभिनय करथुले धर बाबी पीर दुखीराम स्वाई आउ प्रतिहारी बेमकस त्रिपाठी ये सब प्रमुख कलाकार माने एमाने समस्ते सब सिनेमा को पळे आसिले। नाटक एकमुखी आरंभ होई मुक्त मंच नाटक रे पहुंची। अतीत और वर्तमान भितर फरक एतिकी एक नाटकीय शून्य स्थान जहाँ आज अनालोचित हो रही जाइछि। जदि अतीतर मंच नाटक को आजिर समय रे तर्जमा करा न जाए ताहाले नाटकीय मौलिकता को नहीं सृष्टि होथिबा संदेह पुणी एक प्रश्नवाची सृष्टि करिब निश्चय। नाटक भितर गोटे शालीनता दरकार सावलीलता भी रहा दरकार। शालीनतार अर्थ कौन आम जो नाटक प्ले करछे जो नाटक आम परिवेशन करछे इथिरे किसी असामाजिकता रहा उचित नुह। असामाजिकता मुझे कौन कहबी असामाजिकता माने देखो नग्न पोशाक पिंधि अर्धनग्न हो नाच करवा 1972 रु 76 भितर नुआ नुआ ग्रुप थिएटर आसला से ग्रुप थिएटर गुड़िक नुआ नुआ उन्मेष होता से सारा ओडिशा रे धीरे धीरे ये ग्रुप थिएटर गुड़िक वर्तमान नाटक को बंचाई रखिंट। आपन देखंतु बालेश्वर हो संबलपुर हो राउरकेला हो बरहमपुर हो पारादीप हो आमर भुवनेश्वर ये सबुआड़े वर्तमान ग्रुप थिएटर भरी जाइछन्ति। जोठी गोटे गोटे टाउन हॉल अच्छी संस्कृति भवन अच्छी सेठी से माने नाटक करुँच बलांगीर रे मध्य होउची आउ आमर राउरकेला को आम कहूँ आम जदि भुवनेश्वर हुए नाटकर प्रथम सिटी राउरकेला हूँ द्वितीय सिटी तापरे बारिपदार होउची बालेश्वर रे होउची एमती चारिआडे ग्रुप थिएटर गुड़िक तांकर नाटक रखिंट। 1975 रे अनेक मंच ग्रुप बंद होईगला परे परे आसिला ग्रुप थिएटर जो माने राज्यर विभिन्न अंचल रे मंच नाटक को बंचाई रखिछन्ति। उद्देश्य हेउछि एही नाटक माध्यम रे भाषा और साहित्य को बंचाई रखिबा। ओडिशार कटक पुरी भुवनेश्वर बालेश्वर और ब्रह्मपुर भली स्थान मानकरे एकमुखी रंगमंच रे नाटक परिवेषण हैला। अन्नपूर्णा ए ग्रुप अन्नपूर्णा बी ग्रुप बीणापाणी थिएटर उषा रंगमंच राधाकृष्ण थिएटर साक्षीगोपाल नाट्य संस्था ओडिशा थिएटर भारती थिएटर रूपश्री थिएटर जनता रंगमंच श्रीमा थिएटर आपणक थिएटर रंगमहल पारिजात रंगमंच ब्रजसुंदर कला संसद कालीबाबू थिएटर कविचंद्र थिएटर और उत्कल थिएटर भली बहु नाट्य अनुष्ठान ओडिशा मंच नाटक इतिहास रे नुआ संभावना सृष्टि करथिले। वर्तमान जदि आम कंपेयर करिया यात्रा एकमुखी रंगमंच चतुर्मुखी रंगमंच विषय ताहले बहुत डिफरेंट एबर नाटकर आर्टिफिशियल कमर्शियल जेमिति व्यवसाय हम लोक उत्त्यक्त केमती कराब लोके हुइसिल मारे ताली मारे लोके केमती भल पाइबे ये सब जिनस को प्राधान्य दि जाउची कौन सी कहानी को प्राधान्य दि जाउनी। मु गोटे मंच कलाकार हिसाब रे जदिओ कहि परिबिनी जे मंच नाटकर भविष्य किछि नाही किंतु मु भगवान को निकट प्रार्थना करुच्ची मंच नाटक फेरी आसु केमिति फेरी आसिबो सेटा किछि वयस्क कलाकार एबे भी बंचिकी अछंती निर्देशक एबे भी अछंती समस्तंकर सम्मिलित उद्यम आम माने चेष्टा जारी करिवा रखिवा सरकार बहुत टंका खर्च कर मंच नाटकर पुनर्वस्था को फेरई आनिया बोली आ समस्तंकर सम्मिलित उद्यम होले हुए तो भविष्य रे आउ भल नाट्यकार मानक मोर अनुरोध भल नाटक लिखा पड़ो भल नाटक न लिखिले भल कलाकार तैयारी हो पारिबो नाही। जगनमोहन लालको ठारू आरंभ करी गोदावरी मिश्र गौरचंद्र नारायण जगदेव कार्तिक कुमार घोष गोपाल छोटराय और कालीचरण पट्टनायक भली नाट्यकार द्वारा रचित नाटक खूब उच्चकोटीर थिला। अनेक राति धरी मंचस्थ हेउथिला चक्री सालबेग सीता विवाह लक्षे हीरा भात भाई भाउज असत्य चंद्रगुप्त रक्तर डाक
ଉଠା ପାଚେରୀ, ମାଟିର ମଣିଷ ଓ କଂସା କବାଟ ଭଳି ବହୁ ନାଟକ ମନଛୁଆଁ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ମଞ୍ଚରେ ସାମୁଏଲ ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ ଓ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଉଥିଲା। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଏକମୁଖୀ ନାଟକ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳମାନଙ୍କ ଭଳି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଅମୁକ କରିକି ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କଟକରେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ପେଶାଦାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମାନ ତିଆରି ହେଲା। ବହୁତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଲା। ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରମାନେ ସେଠି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପାଗଳମାନଙ୍କ ଭଳି ଧାଉଁଥିଲେ, ଅଭିନୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖିକିରି କିଏ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ହେବି, କିଏ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବି ରାମ ପ୍ରତିହାରୀ ହେବି, କିଏ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବି ହେମନ୍ତ ଦାସ ହେବି। ମଡର୍ନ ହେଲା ନା, ତ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ ଆମ କଳାଟାକୁ। ତତ୍କାଳୀନ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକର ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ 1970 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ତୁଙ୍ଗ ସାମନ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ରଚନା ଓ କାହାଣୀକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରୁଥିଲା। ମଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ସେହି ରଚିତ ନାଟକକୁ ସାମାଜିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ସଂସ୍କାର ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥା କହୁଥିଲା ନାଟକ। କାଳକ୍ରମେ ଏକମୁଖୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁ ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ମଞ୍ଚକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ଅନେକ କଳାକାର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଲା, ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲା। ଫଳରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପାଇଁ ସେହି କଳାକାରମାନେ ଆଉ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାଟକରେ ପୁରୁଣା କଳାକାରଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହେଲେ ଦର୍ଶକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅକୁହା କଥାକୁ ନେଇ ଏକମୁଖୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁଗ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ମଞ୍ଚ ନାଟକ। ଅତୀତର ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ କାହାଣୀ, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା, ଯାହାକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଥିଲା। ଆଜି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକମୁଖୀ କଳା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବା କରୁଥିଲୁ, ସେହି ପରିବେଷଣରେ ଆମର ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ବସି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଆମ ପାଖରେ ମିଳିପାରୁଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଶବ୍ଦ ବା ନୃତ୍ୟ ବା ଆଲୋକ ଏତେଟା ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ଧାରା ଜାରି ରହିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ। ଏକମୁଖୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବଦଳରେ ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବା ଅପେରା ନାଟକ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା। ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ନାଟକ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଲେ କଳାକାର ଓ ଦର୍ଶକ। ପ୍ରାୟ 1980 ମସିହା ପରେ ଅପେରା ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଓ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ, ମଝି ନଈରେ ଘର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଓ ମୋ ପେଁକାଳି ବଜେଇ ଦେ ଭଳି ଅନେକ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଲା। ବ୍ୟାବସାୟିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେଲା। ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଞ୍ଚ, ଶବ୍ଦ, ଆଲୋକସଜ୍ଜା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଅଭିନୟ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଲା ଯାତ୍ରା ନାଟକ। ଟିକଟ କରି ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ନୂଆ ପିଢ଼ିର ବହୁ କଳାକାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ରୋଜଗାର ପାଇଲେ କଳାକାର ଓ ଟେକ୍ନିସିଆନ। ସବୁକିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ସେଥିରେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ବି ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳିଲା। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଦର୍ଶକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ
ମୌଳିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ। ମେଲୋଡ଼ି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାହିଦା ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ହେଲା, ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସେମାନେ ଉପେନରେ ନାଚିଲେ, ଆଉ ଶାଳୀନତାର ଢଙ୍ଗ ବି କିଛି ରହିଲାନି। ସାମାଜିକ ନାଟକ ବ୍ୟତୀତ ଅତୀତରେ ଐତିହାସିକ, କାଳ୍ପନିକ ଓ ପୌରାଣିକ ନାଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିଲା। ଏବେ ବି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଆସୁଛି। ଯଦିଓ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଇଛି, ତଥାପି ପୌରାଣିକ ନାଟକର ଚାହିଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମି ନାହିଁ। ଆମର 1952 ମସିହାରୁ ହିଁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମେ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି। ଆଜି ଚାଲିଛି ଆମର ପୌରାଣିକରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇନୁ ସେ ସାମାଜିକକୁ। ପୌରାଣିକ ମଞ୍ଚ ନାଟକର କାହାଣୀ ପରିବେଷଣ ଓ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ସଂଳାପ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନାଟକ ଅତୀତରୁ ଆଜି ଯାଏ ଚିର ସବୁଜ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜନ ଓ ବେଶ ପୋଷାକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହାର ପରିବେଷଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ସଂଳାପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆଜିକାଲିର ନୂଆ ପିଢ଼ିର କଳାକାରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଅଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବା ବହୁତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯାହା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମାଜିକ ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ସାମାଜିକ ନାଟକ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ନାଟ୍ୟପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏଭଳି ପରମ୍ପରାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଆସୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୁଗ କ'ଣ ମଡର୍ନ ହେଲା ନା, ତ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ ଆମ କଳାଟାକୁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଛି, ମାଲିକମାନେ ଟିକେ ଯଦି ସଂଯମତା ରଖିବେ ବା ଟିକେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଲେ ବି ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ କହିବା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବୁଝିବେ। ଦର୍ଶକ କୌଣସି କୁସଂସ୍କାର ବିକୃତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ଯଦି ମଦ ଦେବା, ମଦ ପିଇକି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବୋଲି ମଦ ପିଇବା, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରର ଚାହିଦା କୁଆଡ଼େ ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଯେତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେଉନା କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟର କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ବି ଏକମୁଖୀ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମଞ୍ଚ ନାଟକର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ବି ହେଉଛି। ଉଭୟ ଏକମୁଖୀ ଓ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ନାଟକ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ହେବନି କି କେବଳ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଯାତ୍ରା ନାଟକରେ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦ୍ୱାରା ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବିକୃତ କରା ନଯାଉ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନାଟକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଯେମିତି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ସମାଜକୁ ମହତ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ବଦଳରେ ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରା ନଯାଉ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସିରିଏଲ ଯେତେ ନୁହେଁ, ଯାତ୍ରା ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅପସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯେଉଁଟାକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ତାକୁ କେବଳ ନାଟକ ରୋକିପାରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାଟକ ତାକୁ ରୋକି ଚାଲିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଅପସଂସ୍କୃତି ବା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖାହେଉଛି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ, ସେଗୁଡ଼ିକ ରୋକାଯାଇପାରୁଛି କେବଳ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେତେ ଅଧିକ ନାଟକ ହେବ, ସମାଜ ସେତେ ସୁସଂଯତ ହେବ ଏବଂ ମାର୍ଜିତ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନାଟକର ମନ୍ଦାକିନୀଟିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ କେବେ ଝରିଥିଲା? କେଉଁ ମହାରଥୀ ଭଗୀରଥ ସାଜି ନାଟକର ଗଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? କାଳିଦାସ କିମ୍ବା ଭରତମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଉତ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା?
शेक्सपियरଙ୍କ କ'ଣ ରହିଥିଲା ମଞ୍ଚ ଉପାଦେୟ ବିବୃତ୍ତି। ଏସବୁକୁ ବାଦ ଦେଇ ନାଟକୀୟ ଦଳା ଚକଟା ଭିତରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରରେ ହିଁ ତାହା ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଅନେକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ମଞ୍ଚ ନାଟକର ମୌଳିକତା ମରିଯାଇଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି, ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏହାର ଶ୍ରେୟ କିଏ ପାଇବ, ଯଦି ମରିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ନା ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଠାରେ କାହାର ରହିଲା ଭୁଲ ଆଉ କିଏ କରୁଛି ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ, ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମରିପାରିବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମଣିଷ।